nature and scope of audit. First one, write about origin and history of auditing profession. Write about origin and history of auditing profession. And the references to auditing is found in Kautilya Arthashastra in 4th century BC. It's talk about fixed accounting year. First fixed accounting year, the process for closure accounts and audit for the same. The concept of periodical checking and verification existed even in those times. Even there are references in monumental works or misstatements in financial statement due to abyss of power. The first word audit was the Latin word adhere, to hear. In medieval times, auditor used to hear the accounts read out to check that employees were not careless and negligent. Industrial revolutions in Europe to astronomical expansions volume to trade consequently demand of auditor. Okay. Recent history வந்து first auditor general of India. First auditor general India வந்து appointed British India. அதான் British India first auditor general வந்து appointed 1980s having both accounting and auditing functions. Later office of auditor general was given statutory recognition. இப்போ presently என்னாச்சு அப்படின்னா C&AG in of India, an independent constitutional authority responsible for auditing government receipt and expenditure. Responsible for auditing government and receipt of expenditure. Institute of Chartered Accountant of India was established as statutory body. ICAI established as statutory body under the Act Parliament 1949 regulating the profession of chartered accountancy in the country. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆரிஜின் ஒன்றும் வெளியே இல்லை. ஆரிஜின் ஹிஸ்ட்ரி என்னென்னா Kautilya Arthashastra 4th century வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஈவன் இன் earlier times also use these terms. The origin வந்து Latin word adhere, to hear to read out and check. First auditor general appointed British India, accounting and auditing function. அடுத்து comptroller auditor general in independent constitutional authority. Institute of Chartered Accountant of India established statutory body 1949 regulatory professional and chartered accountant in the country. முடிஞ்சு. இப்போ ரெண்டாவது என்னன்னா ரைட் அபவுட் மீனிங் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் ஆடிட்டிங் அண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கவர்டு. இப்போ மீனிங் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் ஆடிட்டிங், மீனிங் ஆடிட்டோட மீனிங் என்ன, நேச்சர் என்ன, அண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கவர்டு இன் ஆடிட். இதெல்லாம் ஆடிட்டில் கவர் ஆகும். இப்போ ஆடிட்டோட டெஃபினேஷன் நம்ம முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட் இஸ் அன் இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். ஆடிட்ன்றது என்னென்னா இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். ஆடிட்ன்றது என்னென்னா இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் அன் என்டிட்டி வெதர் ஆர் நாட் ப்ராஃபிட் ஓரியன்டட். ப்ராஃபிட் ஓரியன்டாக இருக்கலாம், ரெஸ்பெக்டிவ் சைஸ் ஆர் லீகல் ஃபார்ம் எப்படி இருந்தாலும். when such an examination is conducted with view to express opinion. இப்போ ஆடிட் டெஃபனிஷன் என்ன அப்படின்னா ஆடிட் இஸ் அன் இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன். ஆடிட் என்ன, இண்டிபெண்டன்ட் சுதந்திரமாக எக்ஸாமினேஷன் of financial information of an entity whether or not profit oriented respective of size or legal form. When such an examination is conducted with view to express an opinion thereon. இப்போ நேச்சர் ஆஃப் ஆடிட்டிங் அண்ட் இன்சிசியூனா என்னென்னு எனக்கு தெரியல. இன்சிசியூ அனலைசிஸ் பார்ப்போம் என்னென்னு. இன்சிசியூ அனலைசிஸ் ஆஃப் அபோவ் மீனிங் ஆஃப் ஆடிட்டிங் brings out the following point clearly. இப்போ நேச்சர், இப்போ டெஃபனிஷன் பார்த்தாச்சு, மீனிங் அண்ட் நேச்சர். இப்போ நேச்சர் பார்ப்போம். நேச்சர் என்னென்னா the above meaning of auditing brings out following points clearly. இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதில் அப்படியே அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபைன் பண்ணுறோம். எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபஸ்ட்டு இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னது? ஆடிட் இஸ் அன் இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். இண்டிபெண்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா judgment of person is not a subordinate to the independent of the entities whose financial statement is subject to audit, so that he can form an opinion without being affected any influence. அவன் சொல்கிறான் எதுவும் பண்ணக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஹேட் டு இம்ப்ளைஸ் that the judgment of the person is not a subordinate to the independent of entity whose financial statements are subject to audit, so that he can form an opinion without being affected by any influence. அவ்வளோதான், ஒப்பீனியன் கொடுக்கணும் எந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இல்லாமல். ஃபஸ்ட்டு இண்டிபெண்டன்ஸ்னால் அதான். அடுத்து வந்து நேச்சர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். நேச்சர் என்னன்னா an entity whose financial information is examined. Entities whose financial information is examined need not necessarily be profit oriented. Like case of business, it can be non-profit organization like NGO, not charitable trust. Audit can be undertaken in respect of any organizations, be it a small, medium or large. Further, it can be conducted for an entity irrespective of legal structure. Such an entity may be proprietary concern, partnership firm, LLP, private company, public company, associate trust. இப்போ நேச்சர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ என்ன படித்தோம்? இண்டிபெண்டன்ஸ். இப்போ நேச்சர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்ப்போமா? ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் என்டிட்டிஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸாம் நீ நாட் நெசசரி ப்ராஃபிட், அது ப்ராஃபிட்டாக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. லைக் பிஸ்னஸ், இட் கேன் பி நான் ப்ராஃபிட்டாகவும் இருக்கலாம்.
ஜிஓவா ஆர் சேரிட்டபிளாக இருக்கலாம். ஆடிட் கேன் பி அண்டர்டேக்கன் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி ஆர்கனைசேஷன், ஸ்மாலாக இருக்கலாம், பிக்காக இருக்கலாம், லார்ஜாக இருக்கலாம், மீடியமாக இருக்கலாம், இதாகும். Further, it can be conducted for an entity irrespective of its legal structure. சரி அவ்வளோதான். அப்போ இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன், இண்டிபெண்டன்ஸ்னால் என்ன இருக்கணும், இண்டிபெண்டன்ட் இருக்கணும், நாட் சபார்டினேட் ஃபார் எனி டைரக்ஷனாக பண்ணத பர்சனு, எனி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது, எந்த அஃபெக்டட் எனி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. இப்போ நேச்சர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, ஆடிட் கேன் அண்டர்டேக்கன் ரெஸ்பெக்ட் எனி ஆர்கனைசேஷன், ஸ்மாலாக இருக்கலாம், லீகல் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. எது லீகல் ஃபார்ம், எந்த லீகல் ஃபார்மாக இருக்கலாம், எல்லாத்துக்குமே வந்து தான். டு எக்ஸ்பிரஸ் ஒப்பீனியன். Express opinion of financial statement. Auditing provide assurance. Its basis nature lies in providing assurance to users. Providing the confidence to users of financial information. Such an assurance lends credibility of financial statement. சரியா? இதையும் இது ஒன்று. இது வந்து இப்போ இண்டிபெண்டன்ஸ்னால் முடிஞ்சு. இண்டிபெண்டன்ஸ்னால் இது நேச்சர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன். அடுத்தது எக்ஸ்பிரஸ் ஒப்பீனியன். படிச்செல்லாம் இருக்கா? ஓகே ரைட், அவ்வளோதான். 3 விஷயம். அந்த 3 வந்து பிரித்து போட்டாங்க. அடுத்து ஒன்று பர்பஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காப்புல. பர்பஸ் என்னென்னா, பர்பஸ் இஸ் டு என்ஹான்ஸ் டிகிரி ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ். எதுக்காக ஆடிட் பண்ணுறேன், பார்க்குறவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குறோம். இப்போ டிகிரி ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இன்டெண்டட் யூசர் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். யூஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் மேபி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், எம்ப்ளாயி, கஸ்டமர், கவர்மெண்ட் அண்ட் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி, பேங்கர்ஸ் எக்ஸெட்ரா. Enhance the degree of confidence is achieved by the expressions of an opinion by the auditor on whether the financial statements are prepared in all material aspects in accordance with the applicable financial reporting framework. முடிந்து விட்டது, அவ்வளோதான். இதுதான் இப்போ மீனிங்கு. நேச்சர் மீனிங் என்ன? மீனிங் என்னென்னா, ஆடிட் இஸ் அன் independent examination of financial information of an entity whether or not profit or error respective of size or legal form. When such an examination conducted with a view to எக்ஸ்பிரஸ் ஒப்பீனியன் தேரான். இப்போ நேச்சர் அடுத்து, இப்போ மீனிங் முடிச்சு. இப்போ நேச்சர் என்னென்னா, அந்த இதை பிரித்து சொல்கிறேன். இண்டிபெண்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும், இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸாமினேஷனாக இருக்கணும், நாட் சபார்டினேட் டு த விஷஸ் ஆர் டைரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் எனி அதர் பர்சன். ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் அண்ட் ஒப்பீனியன் வித்தவுட் அஃபெக்ட் எனி இன்ஃப்ளூயன்ஸ். வரவே எனி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. இப்போ நேச்சர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா, நீ நாட் நெசசரி ப்ராஃபிட் அண்ட் ரெண்டாக அவசியம் இல்லை, நான் ப்ராஃபிட்டாகவும் இருக்கலாம், என்ஜிஓ இருக்கலாம். அண்டர்டேக்கன் ரெஸ்பெக்ட் ஆர்கனைசேஷன், ஸ்மாலாக இருக்கலாம், பிக்காக இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். லீகல் ஃபார்ம் எது வேணாலும் சோல்பட்டு எதில் பப்ளிக் கம்பெனி எது வேணா இருக்கலாம். டு எக்ஸ்பிரஸ் ஒப்பீனியன் கொடுக்க போகிறோம். எக்ஸ்பிரஸ் ஒப்பீனியன். ஆடிட்டிங் ப்ரொவைட் அஷூரன்ஸ். நேச்சர் லைஸ் அண்ட் ப்ரொவைடிங் அஷூரன்ஸஸ் டு யூசர்ஸ். ப்ரொவைடிங் த கான்ஃபிடன்ஸ் டு த யூசர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். சச் அண்ட் அஷூரன்ஸ் லென்ஸ் கிரெடிபிலிட்டி டு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ப்ரொவைட் கான்ஃபிடன்ஸ். இப்போ பர்பஸ் இப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிவிட்டேன், ஒப்பீனியன் கொடுத்துட்டேன். எதுக்காக கொடுக்குறேன்? டு என்ஹான்ஸ் டிகிரி ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். முடிஞ்சு. அந்த யார் இப்போ அந்த யூசர்ஸ் ஆஃப் ஷேர் ஹோல்டர், யூசர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் யாருன்னா ஷேர் ஹோல்டராக இருக்கலாம், எம்ப்ளாயாக இருக்கலாம், கஸ்டமர், கவர்மெண்ட், ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி. இவனை ஷேர் ஹோல்டருக்கு பார்ப்பேன் அப்படின்னா ஸ்ட்ரென்த் இதோட கம்பெனி எப்படி இருக்குது, அந்த மாதிரி. எம்ப்ளாயி எதுக்கு பார்ப்பேன்னா ஜாப் செக்யூரிட்டி போனஸ்க்காக எம்ப்ளாயி பார்ப்பேன். ஓகேவா? அதுவே வந்து வேறு யார், கஸ்டமர் எதுக்கு பார்ப்பேன் அப்படின்னா ஜென்ரல் பிஸ்னஸ் வயபிலிட்டி எப்படி இருக்குது, ஜென்ரல் பிஸ்னஸ் வயபிலிட்டி கஸ்டமர் பார்க்குறது. கவர்மெண்ட் எதுக்கு பார்க்கணும்னா டேக்ஸு, டேரக்ட் டேக்ஸ், இன்டேரக்ட் டேக்ஸ், எவ்வளோ டேக்ஸ் போடணும் அவனுக்கு ஆப்புன்றதுக்காக அவ்வளோதான். இப்போ இது மீனிங் நேச்சர் முடிஞ்சு. அடுத்த அஸ்பெக்ட்ஸ் என்னென்ன அஸ்பெக்ட்ஸ் கவர்டு, ஆடிட்டில் என்னென்ன அஸ்பெக்ட்ஸ் கவர் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்பேன். என்னென்ன அஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னா, இன் டூயிங் ஸோ he has to see that financial statement would not mislead anybody by ensuring that the information in the financial statement is in conformity with the entries in the books of accounts. Information in the financial statement is in the conformity with the entries in the books of accounts. படி என்னன்னா, இன்ஃபர்மேஷன் in the financial statement இருக்கிறது இஸ் கன்ஃபார்மேட்டி வித் என்ட்ரிஸ் இன் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். அஸ்பெக்ட்ஸ் என்ன அஸ்பெக்ட் கவர் பண்ணுற. ஆடிட்டில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஆடிட்டில் என்ன கவர் ஆகுது அப்படி தான் நினைக்கிறேன். நாட் மிஸ்லீட் எனிபடி பை என்ஷூரிங் தட். யாருமே அது வந்து மிஸ்லீட் பண்ணக்கூடாது. அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கிறதும் புக்கில் இருக்கிறதும் ஒன்றா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்க. செக் பண்ணுறது தான் நினைக்கிறேன். அஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னா செக் பண்ணணும். ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் சப்போர்ட்டட் பை த சஃபிஷியன்ட். இப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டிருக்கு, அதுக்கு சஃபிஷியன்ட் ப்ராஃபிட் கரெக்டாக வச்சுருக்கேன். எல்லாம் செக் பண்ணிக்க. செக் பண்ணாறது அஸ்பெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கவர் ஆகும் ஆடிட் பண்ணணும்னா. ensure that there are no omission or duplication or fictitious entries in the financial statement. omission இருக்கக்கூடாது, duplication இருக்கக்கூடாது, fictitious entries இருக்கக்கூடாது, எதுவுமே இருக்கக்கூடாது.
அடுத்து வந்து the information conveyed by the financial statement is clear and unambiguous. Information conveyed by the financial statement is clear and unambiguous without confusion. Information conveyed by the financial statement is clear and unambiguous. கிளியராக இருக்கணும், அந்த அப்ளிகேஷனை வித் கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கணும். அதெல்லாம் கவர் ஆடிட்டில் கவர் ஆகுது. த அமௌண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் டிஸ்க்ளோசர் ஆஸ் அண்ட் கன்ஃபார்மிட்டி வித் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். அமௌண்ட்டு கிளாசிஃபிகேஷன் டிஸ்க்ளோசர் ப்ரெசன்டேஷன் எல்லாமே அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டோட கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க இதுவும் ஆடிட்டில் கவர் ஆகுது. ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரெசன்ட் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ ஆஃப் ஆப்ரேஷனல் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் அசன்ஸ் லைபிலிட்டி. ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூவாக இருக்கணும், ஆப்ரேஷனல் ரிசல்ட் ஆஃப் இதுவும் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டு பி கவர்டின்னு ஆடிட்டுறேன். அப்போ என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கவர்டின்னு ஆடிட்னு பார்ப்போமா? ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபர்மேஷன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் என்ட்ரிஸ் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்க மேட்சாக இருக்கான். ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டிருக்க, அதுக்கு சஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஆடிட் எவிடன்ஸ் இருக்கா? இது ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஆடிட்டில் கவர் ஆகுது. என்ஷூர் there are no omission, duplication, fictitious entry ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கா இல்லையா? நோ ஒமிஷன்லாம் எதுவும் இருக்கா, டூப்ளிகேஷன் எதுவும் இருக்கா, ஃபிக்டிஷியஸ் எதுவும் இருக்கான்னு பாருங்கள். இதுவும் கவர்ட் இன் ஆடிட், ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கவர்ட் இன் ஆடிட். இன்ஃபர்மேஷன் கன்வேட் பை த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கிளியர் அண்ட் அன்அம்பிகியஸ், ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் கவர்ட் இன் ஆடிட். த அமௌண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் டிஸ்க்ளோசர் கன்ஃபார்மிட்டி வித் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். கன்ஃபார்மிட்டி வித் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன செக் பண்ணிக்க. அப்புறம் என்ன, இதுவும் கவர்ட் இன் ஆடிட். ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரெசன்ட் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ ஆஃப் ஆப்ரேஷனல் ரிசல்ட் அண்ட் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ், ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டு பி கவர்ட் இன் ஆடிட். முடிந்து விட்டது. இப்போ மீனிங் அண்ட் நேச்சர் ஆஃப் ஆடிட் அண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கவர்ட் இன் ஆடிட். இதோட இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் முடிச்சு. ஓகே, அடுத்து அது என்னென்னா மீனிங் ஆடிட்டோட டெஃபினிஷன், இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் an entity whether are profit oriented or respective size or legal form when such an examination conducted to express opinion. நேச்சர் ஆஃப் ஆடிட்டிங் என்னென்னா அந்த நேச்சர் இதெல்லாம் இண்டிபெண்டன்ஸாக இருக்கணும், எவனுக்கும் அடங்காத எப்படி இருக்கணும். அப்புறம் நேச்சர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன், அது எப்படி அனலிட்டிக்கல் ரெஸ்பான்சிபிள் ஆல் மீடியமாக இருக்கணும். டு எக்ஸ்பிரஸ் ஒப்பீனியன் அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஸ் ஒப்பீனியன் நேச்சுரலைஸ் ப்ரொவைடிங் அஷூரன்ஸ், ஓகே, லென்ஸ் கிரெடிபிலிட்டி, அது செக் பண்ணிக்க. அவ்வளோதான். எதுக்காக பண்ணுற அப்படின்னா to ensure degree of confidence. Aspects to be covered in ஃபினான்ஷியல் ஏதாவது புக்கு அக்கௌண்ட்டோட என்ட்ரி பண்ண ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தான் வரும். சப்போர்ட்டட் சஃபிஷியன்ட் அப்ரோப்ரியேட் எவிடன்ஸ், எது ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போட்டிருக்காது, சப்போர்ட்டட் எவிடன்ஸ் இருக்கா செக் பண்ணு. ஆஸ்பெக்ட்ஸு கவர்ட் இன் ஆடிட்டு. ஒமிஷன், டூப்ளிகேஷன், ஃபிக்டிஷியஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட், ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கவர்ட் இன் ஆடிட்டு. இன்ஃபர்மேஷன் கன்வேட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் கிளியர் அண்ட் அம்பிகியஸ், ஆஸ்பெக்ட்ஸ் கவர்ட் இன் ஆடிட். அமௌண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ரெசன்டேஷன் டிஸ்க்ளோசர்ஸ் கன்ஃபார்மிட்டி வித் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், present true and fair view, operational result, assets and liability. They are the aspects covered in audit, meaning, nature and aspects covered in audit. முடிஞ்சு செகண்ட் கொஸ்டின். அடுத்தது ரைட் ஷார்ட் நோட் ஆன் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் ஆடிட்டிங் வித் அதர் டிசிப்ளின். ஓகே, என்னென்னு பார்ப்போம். ஷார்ட் நோட், டைவர்ஸ் நாலேஜ், நீட் ஃபார் டைவர்ஸ் நாலேஜ். டைவர்ஸாக என்னதுன்னு தெரில, இது டைவர்ஸ் நாலேஜ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா பெரிய இதோட என்னென்னு பார்ப்போம். ஆடிட்டிங் இஸ் இன்டர்டிசிப்ளினரி நேச்சர். இன்டர்டிசிப்ளினரி எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பேன். இட் ட்ராஸ் ஃப்ரம் டைவர்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் இன்க்ளூடிங் அக்கௌண்டன்சி, லா, பிஹேவியரல் சயின்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ், ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் மேக்ஸ் யூஸ் ஆஃப் தீஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ். இது எல்லாத்துலேயும் ஆடிட்டிங்கும் இருக்குது அப்படின்னு இல்லை, ஆடிட்டிங் தேவையும் நீட் ஃபார் டைவர்ஸ் நாலேஜ். சின்ஸ் ஆடிட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கன்சர்ன், இப்போ ஆடிட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கன்சர்ன் வித் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் சவுண்டு நாலேஜ் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல். அப்போ தெரியணும்ல, அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் தெரிஞ்சால் அதை இவங்க கரெக்டாக பண்ணிக்கணும். அப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரெக்யர்மெண்ட் ஆஃப் அன் ஆடிட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கண்டக்ட் ஆடிட் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ஒப்பீனியன். Similarly, good knowledge of business law and various taxation law helps auditor to understand the financial statement is better way in accordance with the applicable laws. இதுதான் தானே இதையும் இல்லாட்டி இப்படி ஆடிட் பண்ணுவேன், எப்படி ஆடிட் பண்ணுவேன், எப்படி ஆடிட் பண்ணணும், போய் செக் பண்ணுவேன், எதை செக் பண்ணுவேன், அக்கௌண்டிங் இதெல்லாம் அந்த அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் செக் பண்ணுவேன். அக்கௌண்ட்ஸ் செக் பண்ணால் என்ன உனக்கு தெரியணும்ல, அக்கௌண்டிங் அவ்வளோதான். இப்போ அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல்ஸ் தெரியணும், இப்போ லா தெரியணும், டேக்ஸஸ் தெரியணும். அதெல்லாம் தெரிஞ்சால் நீ ஒரு ப்ராப்பர் ஆடிட்டர், இதெல்லாம் உனக்கு தெரியும். டீலிங் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆடிட் has to interact with a lot of persons.
அப்படி பண்ணுறப்ப லைட்டாக அங்கிட்டு பார்க்கணும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. மேக்கிங் இன்கொயரிஸ் அவங்கள்ட்ட கேட்கணும் லைட்டாக போட்டு என்னப்பா அது எப்படின்னு. திஸ் கேன் பி டன் பை ஒன்லி இஃப் ஒன் ஹேஸ் நாலேஜ் ஆஃப் ஹியூமன் பிஹேவியர். அப்போ பேச தெரியணும். பேச தெரியாமல் இருந்தால் பண்ண முடியாது. ஃபஸ்ட்டு உனக்கு அது எல்லாத்துலேயும் அக்கௌண்டன்சிலா எல்லாமே ஆடிட்டிங்கும் இருக்கணும். ஆடிட்டிங்குள்ளே இருக்குது. ஆடிட்டிங் பண்ணணும்னா அதெல்லாம் இருக்குது. அப்போ உனக்கு அதெல்லாம் தெரியணும். ஃபஸ்ட்டு நீ அக்கௌண்ட்ஸில் தெரியணும், அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல் தெரியணும், லா தெரியணும். சரியா? அப்போ டேக்ஸ் எவ்வளோ வரும் என்னன்னா அது தெரிஞ்சுட்டு உனக்கு ஆடிட் பண்ணுவேன். அடுத்து இப்போ லைட்டாக ஆடிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்போ அங்கிட்டு அவன்கிட்ட கேட்கணும் என்ன பண்ண, எப்படி என்ட்ரி போட்ட, இதோட இது என்ன அப்படி எல்லாத்தையும் கேட்டிங்கன்னா அது ஹியூமன் பிஹேவியரில் வந்துடும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட் டு ட்ரா சாம்பிள் இன் சயின்டிஃபிக் மேனர். அப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரியணும். எதுக்கு சாம்பிள் எடுப்பேன், நாட் பாசிபிள் டு நாட் செக், எல்லாத்தையும் நம்ம செக் பண்ண முடியாது. ஸோ யூஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட் ட்ரா சாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டிங் ஆடிட் இஸ் நீட். ஓகேவா? ரைட்டு. இப்போ நாலேஜ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் லைக் எக்கனாமிக்ஸ் helps auditors to be familiar with overall economic environment which a specific business is operating. Okay. Audit is statistical method to draw sample in scientific manner. It is not possible for an auditor to check each and every transaction. So use of statistical method to draw sample for conducting audit is made. Right. முடிஞ்சு விட்டது. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரியும். நம்ம தெரிஞ்சால் பண்ண முடியும். எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனையும் பண்ண முடியாது. இப்போ நீ சாம்பிள் எடுக்கிற ஏதாவது எந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் எடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தெரியும்னா அதுக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் படிச்சிருக்கணும். அது படிச்சு தான் தெரியும். நமக்கு தெரியாது. ஆடிட்டருக்கு தான் படிப்போம் இனிமேல். நாலேஜ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் லைக் எக்கனாமிக்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் ஆடிட்டர் டு பி ஃபெமிலியர் வித் ஓவரால் எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட் இன் விச் ஸ்பெசிஃபிக் பிஸ்னஸ் இஸ் ஆப்ரேட்டிங். நாலேஜ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட் லைக் எக்கனாமிக்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் ஆடிட்டர் டு பி ஃபெமிலியர் வித் ஓவரால் எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட். நாலேஜ் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் எக்கனாமிக்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் ஆடிட்டர்ஸ். எக்கனாமிக்ஸ் தெரிஞ்சா எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட் எப்படி இருக்குது, போய்கிட்டே இருக்கா, பிஸ்னஸ் எப்படி போகுது, லாஸ் ஆகுதா, க்ராஷ் ஆகுதா, எல்லாம் பார்க்கலாம். ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் டீல்ஸ் வித் இஷ்யூஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் ஃப்ளோ, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், ரேஷியோ, ஆடிட்டர் ரெஸ்பெக்டட் டு நாலேஜ். அடுத்ததை படிக்கணும். எஃப்எம் சம் ஆடிட் ப்ரொசீஜர்ஸ் டு கேரி இன் ஆடிட். பிசைட்ஸ் நாலேஜ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் கம்ப்ரைஸ் in study of financial management is expected from professional auditors. ஒரு ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஷார்ட் நோட் ரிலேஷன் ஆடிட்டிங் வித் அதர் டிசிப்ளின்ஸ். இப்போ என்னென்னா ரைட்டு ஷார்ட் நோட் ரிலேஷன்ஸ் டு ஆடிட்டிங் அதர் டிசிப்ளின் நியூ ஃபார் டைவர்ஸ் நாலேஜ் இதெல்லாம் இருக்கணும். சரியா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஆடிட்டிங் இந்த டிசிப்ளின் நேச்சராக இருக்கா இருக்குது. அப்போ இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு அக்கௌண்டன்சி லா, 36 எக்கனாமிக், ஃபினான்ஷியல் டேக்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா உனக்கு நீ ஆடிட் பண்ணுறேன்னா அவள் கண்டிப்பாக உனக்கு அக்கௌண்ட்ஸு அக்கௌண்டிங் பிரின்சிபல் தெரியணும். அப்போ தான் கரெக்டாக தப்பான்னு தெரியும். லா தெரிஞ்சிருக்கணும். அது ஏதோ லா தெரிஞ்சிருந்தால் குட் நாலேஜ் இன் லா. சரியா? வேரியஸ் டாக்ஸேஷன் ஹெல்ப்ஸ் ஆடிட்டர்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் பெட்டர் பொசிஷன் அக்கார்டிங் டு அப்ளைபிள் லாஸ். இது தெரியும். அடுத்து நீ டியூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் ஆடிட் பண்ணுறப்ப இன்டராக்ட் லாட் ஆஃப் பர்சன், அப்போ ஹியூமன் பிஹேவியர் தெரியணும். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட் தெரிஞ்சால் சயின்டிஃபிக் மெத்தடில் சாம்பிள் எடுக்கலாம். பிகாஸ் ஈச் அண்ட் எவரி ட்ரான்சாக்ஷன் ஆடிட்டர்ஸ் கேனாட் டூ. ஓகேவா? இப்போ நாலேஜ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் ஆடிட்டர்ஸ் ஃபெமிலியர் ஓவரால் எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட் தெரிஞ்சிருந்தால் உங்களுக்கு எக்கனாமிக் என்விரான்மெண்ட் பேஸ் படி நம்ம ஆடிட் பண்ணலாம். அடுத்து டீல்ஸ் வித் எஃப்எம் ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் டீல்ஸ் வித் இஷ்யூ ஃபண்ட் ஃப்ளோ, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எல்லாம் தெரியணும். திஸ் இஸ் நாலேஜ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட் கம்பெனி ஸ்டடி ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் ப்ரொஃபஷனல் ஆடிட்டர். ஓகேவா? முடிஞ்சா இது ஒன்று. இப்போ இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் இப்போ இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா என்ன? இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப்பு இன்டர் டிசிப்ளினே வச்சுருந்து ஃபஸ்ட்டே போட்டாச்சு. இப்போ இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் ஆடிட்டிங் இப்போ ஒன்று ஆடிட்டிங் அண்ட் அக்கௌண்டிங், அதை பெருசாக சொல்கிறேன். இல்லை ஆடிட்டிங் அண்ட் அக்கௌண்டிங்கு. அடுத்து லா, அடுத்து இந்த எக்கனாமிக்ஸு, பிஹேவியரல் சயின்ஸு, மேத்தமெட்டிக்ஸு, டேட்டா ப்ராசஸிங், ஃபினான்ஷியல் அந்த அப்படியே அதை இப்போ ஏதோ படம் இதில் போடுங்க. இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் ஆடிட்டிங் ரிவ்யூஸ் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் which are nothing but a result of the overall accounting process. Auditing review the financial statement. Auditing reviews the financial statement which are auditing reviews the financial statement. படிப்பை zone out ஆகக்கூடாது. ஆடிட்டிங் அண்ட் அக்கௌண்டிங்னா ஆடிட்டிங் ரிவ்யூஸ் ரிவ்யூஸ் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் which are nothing but results of the overall accounting process. அவ்வளோதான். ஆடிட்டிங் ரிவ்யூஸ் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்.
Auditing reviews the financial statement. Auditing reviews the financial statement. ஆடிட்டிங்கை ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிவ்யூ பண்ணுற நத்திங் பட் என்னென்னா ரிசல்ட் ஓவரால் அக்கனிங் ப்ராசஸ். அதுதான் நம்ம ஒரு பண்ணுற ப்ராசஸ் தாப்பா ஆடிட்டு. சரியா? ஆடிட்டிங் அண்ட் லா என்னென்னா ஆடிட்டர் should have good knowledge of business laws affecting the entity. Auditor should have a good knowledge of business laws. An auditor should have the good knowledge of business laws affecting the entity. Auditor should have the good knowledge of business laws. தெரிஞ்சிருக்கணும். Auditor expected to familiar with the overall economics of the client. Auditing a behavioral science, knowledge of human behavior is essential for auditor effectively discharge his duties. Auditing and statistics and mathematics. Auditor is also expected to have the knowledge of statistical sampling for meaningful conclusion and mathematics for verification of inventories. Auditing on data processing. EDP auditing in itself developing as a discipline in itself. Auditing and financial management. Auditor is expected to have knowledge about the various financial techniques such as working capital management, fund flow ratio analysis, FM தெரியணும். Production good auditor is one who understand the client and his business function such as production, cost, marketing எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆடிட்டர்னா உனக்கு எல்லாமே தெரியணும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி அப்டேட்டடாக இருக்கணும், எல்லாம் தெரியணும். அதே மதிப்பாங்க, ஒன்றும் கிடையாது. சரி, ரைட்டாக எக்கனாமிக்கு, பிஹேவியரல் சயின்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், டேட்டா எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளோதான், போதும். அதில் ஒன்றும் பெருசு இல்லை. இப்போ எக்ஸ்பிளைன் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ஆடிட்டர் அஸ் பர் 200. இப்போ ஆடிட்டர் என்னென்ன ஒன்றோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்ப்போமா? அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இதுவும் ஒன்றும் பெருசு இல்லை, படிப்போம் இருந்தாலும். Objectives of auditor. Okay. Explain the objective. Objectives of auditor in conducting an audit of financial statement. Objective auditor conducts SA 200. The overall objectives of an independent auditor. They conduct an audit in accordance with the standards of auditing. Overall objective. One independent auditor and conduct of an audit in accordance with the standards of auditing. Our objective is to obtain reasonable assurance about whether the financial statement is a whole or free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express opinion on whether the financial statements are prepared in material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. To obtain reasonable assurance about reasonable assurance about whether financial is a whole or free from material misstatement, due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. Obtain reasonable assurance வாங்கணும் எதுனா whether the financial statements are whole or free from material misstatement. ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுவும் மிஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கா? மிஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னா அமௌண்ட்டு, ப்ரெசன்டேஷன், டிஸ்க்ளோசர். அதில் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கிறதும் அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க்கில் இருக்கிறதும் அதில் ரெண்டுக்கும் இருக்கிற எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது பேர் தான் மிஸ்டேட்மெண்ட். சரியா? மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட்னா அதில் ஏதாவது மெட்டீரியலாக இருந்துச்சுன்னா அது மெட்டீரியல்னால் நம்ம படிப்போம். ஆமாம். இப்போ வந்து வெதர் டியூ டு ஃப்ராட் ஆர் எரர், whether financial statements are whole or free from material misstatement, or whether due to fraud or error, thereby enabling auditor to express opinion on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable financial statement based on the nature of the entity. ஒரு என்டிட்டிக்கு மாறும். இது applicable financial reporting framework இருக்குது. இதுக்கு அதுக்குபடி இந்த என்டிட்டிக்கு இந்த applicable financial reporting framework படி பண்ணியிருக்கானா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்குவோம். ஆடிட்டர் பண்ணணும். அப்ஜெக்டிவ் அது ஒன்று. ரெண்டாவது, to report on the financial statement and communicate as required by the standards of auditing in accordance with the auditor's finding. To report on the financial statement and communicate required by the standards on auditing in accordance with the auditor's findings. To report on the financial statement and communicate as required with the standards on auditing in accordance with the auditor's finding. ஆஹா, 4 கேள்வியா? படி படிக்க அவ்வளோதான். இதுதான் அப்ஜெக்டிவ். அதுக்கப்புறம் அதை அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொன்றா டீட்டெயில்டாக. ஃபஸ்ட்டு அப்டேட் பண்ணுவேன். எதுக்காக அப்டேட் பண்ணுற? ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ் எதுக்காக அப்டேட் பண்ணுற அப்படின்னா, எதுக்காக அப்டேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா
obtain reasonable decision about the whether financial management as a whole or free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling the auditor to express an opinion. எல்லாம் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்கா, ஃப்ராடாக அதில் எதுவும் இருக்கா, எக்ஸ்பிரஸ் ஒப்பீனியன் பண்ணலாமா, ப்ரிப்பேர்ட் இன் ஆல் மெட்டீரியல் ரெஸ்பெக்ட்ஸ் அக்கார்டன்ஸ் அப்ளிகபிள் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டிங் ஃப்ரேம்வொர்க் இப்படி தான் பண்ணியிருக்கானா, அதெல்லாம் பண்ணி நீ வந்து ஒரு ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ் அப்டேட் பண்ணுவேன். I go to report the financial statement and communicate as required by standards of auditing. என்னென்ன ஸ்டாண்டர்டில் என்னென்ன சொல்லணுமோ அதை படி சொல்லணும். அவ்வளோதான். அனாலிசிஸ் என்ன பாருங்கள், அது அனாலிசிஸை ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ் இஸ் டிஸ்டிங்யூஸ்டு ஃப்ரம் அப்சல்யூட் அஷூரன்ஸ். நம்ம அப்சல்யூட் கொடுக்க போகிறது கிடையாது. அப்சல்யூட்னா 100%, ரீசனபிள்னா நமக்கு போதேன். அப்சல்யூட் அஷூரன்ஸ் கம்ப்ளீட் அஷூரன்ஸ் ஆர் கேரண்டி. ஃபினான்ஷியல் ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட். ஹவர் ரீசனபிள் அஷூரன்ஸ் இஸ் நாட் அ கம்ப்ளீட் கேரண்டி. அது ஹை லெவல் ஆஃப் அஷூரன்ஸ், அவ்வளோதான். நாட் அ கம்ப்ளீட் அஷூரன்ஸ், ஹை லெவல். சரியா? ஆடிட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கேரிட் அவுட் பை ஆடிட்டர். ஆடிட் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் with professional competence and skill accordance with the standards of auditing. Auditor procedures are applied in accordance with the standards of auditing. Audit evidence is obtained and evaluated on the basis of the conclusion or drawn and opinion is formed, which leads to high level of assurance, which is called as reasonable assurance, but it not absolute assurance. அதுதான் misstatement can occur due to fraud or error, both obtain reasonable assurance. Financial as a whole or misstatement cause fraud or error. See effect of misstatement. See the effect of misstatement. Whole in totality. Obtain reasonable assurance. The financial as a whole or free from any misstatement enables the auditor to express an opinion on whether the financial statement is prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. The opinion is reported and communicated in accordance with the auditing findings through written report or recorded by standards on auditing. ஒன்றும் இல்லை, அப்டேட் பண்ணுவேன், ரிப்போர்ட் பண்ணுவேன், கம்யூனிகேட் பண்ணுறேன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படி போதும். அடுத்தது 5வது கேள்வி. ஸ்கோப் ஆஃப் ஆடிட். அஸ்பெக்ட்ஸ் கவர்ட் இன் ஆடிட்டு முடிஞ்சு. இப்போ ஸ்கோப் ஆஃப் ஆடிட் அண்ட் இட்ஸ் இன்க்ளூஷன் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூஷன். Scope of audit, inclusion and exclusion. So write about the scope of audit and its inclusion and exclusion. Scope refers to range or reach of something. Range அதான் இவ்வளோ தூரம் வரும், இவ்வளோக்கு இது இருக்குது அப்படின்றது தான் நினைக்கிறேன். The purpose of an audit என்ன? enhance the degree of confidence of intended user. யூசருக்கு நம்பிக்கையை கொடுக்கறது. இது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். யூசர் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் யார்? அவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. மேபி அதை வாங்கிதான் ஷேர் ஹோல்டரு, எம்ப்ளாயி, கஸ்டமரு, கவர்மெண்ட்டு, ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி. ஏன் இவங்கெல்லாம் பேங்கர், இவங்கெல்லாம் ஏன்னு முன்னாடி பார்த்தேன். enhance the degree of confidence is achieved by the expressions of an opinion by the auditor on whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with an applicable financial reporting framework. Applicable financial reporting framework adapted in a preparation and presentation of financial statement that is acceptable in view of nature of the entity. The view or nature of the entity.